Hello everyone. Today in this class we will discuss about the binary search. The binary search method can be applied only when the array is in sorted. So ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ binary search method ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ array must be in sorted order. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ when the array is in sorted form. The search element is compared with the middle element. Search element ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ middle elements ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. The search is true, then we note down the location. Otherwise, the search can be continued from right half of the array or left half of the array. So, again, simple ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ binary search method ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ search element ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ middle elements ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸವಾಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. For example, so example of the bundle just A is the array having 5 elements 10, 20, 30, 40, 50. Position 0, 1, 2, 3 and 4. So this example, A is the array having elements 10, 20, 30, 40 and 50. The positions, A of 0 position 10 80, A of 1 position that 20 80, A of 2 position that 30 80, A of 3 position that 40 80, A of 4 position that 50 80. So like binary search method or binary search method now use ಮಾಡಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. For example, in element, searching element, the searching element is 40 only. Searching element is 40. So, in search now hand the binary search method, the search element is compared with the middle element. So, we have to find the middle element. This example middle element first find out. So, middle element can find out mid equals to beginning plus end divided by 2. This is equals to middle. So array in 0 to 4 5 positions. Now middle position beginning position end position divided by 2 we will get the middle. Got it? Yes. So next, so beginning std 0 plus end std 4 divided by 2. So this is equals to 4 divided by 2. This is equals to 2. And mid equals to 2. Mid equals to 2. Beginning equals to 0 and end equals to 4. So once you got the middle position is a 2 to the element of state 30. Search element of state 40 equals to 30. Condition is false. The search element is 40 that can compare with the middle element. Middle element is 30. This condition is false. So condition false ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So next ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. So ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we have to apply the one condition. Condition ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ if
such element is less than a of mid. ಸೊ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈಗ 40 ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 30. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತನೂ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ young equals to mid plus mid minus 1 else beginning equals to mid plus 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ this condition is false. Mid element is compared with the mid element is compared with the searching element is compared with the mid element. So in the condition false is for right half of the area or left half of the area can comparison ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಇಕ್ವಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 less than mid element. Condition is false. 40 is less than 30. Condition is false. Then it goes to the else part. However, beginning equals to mid plus 1. Beginning has to come 0. Beginning equals to 0. Sorry, mid. Beginning equals to 0 into next in our beginning equals to mid plus 1. Mid element is mid position is mid equals to 2. So again 2 plus 1. This equals to 3. Now in beginning equals to 3. Beginning equals to 3. So next one check mark. Beginning equals to 3 and equals to 4. N equals to 4. So again next again middle find out the middle equals to beginning plus n divided by 2. Beginning is 3 plus 4. This is equals to 7 divided by 2. Again 7 divided by 2 and rest 3.5 and over. Just we have to take the integer value. We cannot be consider the fractional parts. So it means mid equals to 3. Got all the thing? Yes. So 3 is the mid element. This is also mid. Position 3 is the mid element. Now is 40. 40 equals to 40. Condition is true. Whenever this condition is true, then location equals to 3. This is what we are discussing about the binary search. So next one is algorithm. So algorithm in this can be asked in annual examinations for 5 marks. Algorithm in 5 marks annual exam so first point, step number 1. Step 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. Beginning equals to a lower bound, comma, end equals to upper bound. Lower bound, upper bound. ಅಂದ್ರೆ just ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಏನು ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್
2. We have to find out the middle element. So middle element ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ while beginning is greater than or equals to n. ಇದು ಐತಿ ಇರೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು beginning plus end divided by 2. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಳ್ಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇರಲಿ. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So again for step number 3. Step number 3. Condition. If search element equals to A of mid. Search element is compared with mid element. This condition is true, then we have to note down the location equals to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿಡ್ ಆಫ್ ತೋತು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಇದೇನು ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In case this condition is false, our search output that can be compared with right half of the array or left half of the array. So look now ready. If element, the search element is less than A of mid. Search element in part ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಂತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂತು. ಅವಾಗ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 end of 5 ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. if location is greater than or equals to 0, the element found in location LOC else print element not found. So this type of last step. Step number 5. Stop. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ತಗೋದು. ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಇತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ.
ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. In the next thank you in the next class we can discuss about the insertion, inserting the element into the array.